کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں۔ اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھو، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی
ऐसी बात जो सैयदा फातिमा ने सोचा कि अगर हजरत अली ये ना कहते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन चलो कह दिया तो थोड़ा सा। अब हजरत फातिमा ने सोचा कि ये मैं अली तक बात पहुंचाऊं कैसे, कि अली तुम अब ऐसी बात मत बोलना। तो उन्होंने सोचा अगर मैं किसी अबू बकर सिद्दीक से कहलवा रही हूं तो फिर ये होगा कि मेरी शिकायत किससे कहूं, किससे कहूं। अरे अली जो है ना नबी के नाम पे जान कुर्बान करते हैं, चलो नबी से कहलवा दो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला उधर बैठे हैं, सैयदा फातिमा आई चादर ओढ़े हुए, मुस्कुरा करके आई और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन हजरत अली ना फातिमा की तरफ को ऊपर को देख नहीं रहे, मियां बीवी है देख नहीं रहे। फातिमा अली ने फिर भी नहीं देखा। अब फिर जब थोड़ी देर खड़े खड़े हो गई तो हजरत अली ने दुज़दीदा नजरों से फातिमा को देखा ऐसे करके, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्या अंदाज है यार। कहा फातिमा क्यों खड़ी हो, क्या बात है। अब सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ, बीबी थी ना, लाओ अली पे आज एक दो बातें भारी रख दूं, देखती हूं क्या होता है। सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। इजाजत कई तरीके की होती है, कुछ हम जैसे मौलानाओं की भी इजाजत होती है, हाँ भाई हम जा रहे हैं जलसों की, लाओ इजाजत लाओ। ये इजाजत होती है नोटों का लिफाफा, समझे, मतलब हर तरीके की इजाजत होती है। तो इस वाली इजाजत को मत समझ लियो। जैसे पहले अच्छे लोगों को कहते थे कि साहब मामू आए मामू आए, और आज तो कह रहे उधर मोटरसाइकिल मत ले दी चालान हो जाएगा, मामू खड़े हैं। होता नहीं होता। लेकिन इजाजत सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत दे दो, इजाजत। अली बोले फातिमा काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत। फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ, अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत चाह रही हूँ, मैं के जाने की इजाजत चाह रही हूँ। अली मुझे इजाजत दे दे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो घर। अली क्या बोले फातिमा क्यों जा रही हो। अली फातिमा ने कहा कि लाओ आज अली पे एक बात और भारी रख दूं। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो जरा इतना बता दो। तो सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रही हूं। इतना जब कहा शिकायत करने, अब हजरत अली बैठे बैठे रोने लगे, आंखों में से आंसू, और जैसे आंसू निकले दाढ़ी में होकर के पैराहन यहां का भीग गया, यहां का पैराहन भीग गया। फातिमा क्या मेरी शिकायत मेरे आका से करने जा रही हो, नबी से शिकायत करोगी। सैयदा फातिमा रोने, सैयदा फातिमा खड़ी है, अली रोने लगे और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी। फातिमा तुम दो दिन भूखी रही मगर तुमने कुछ ना मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, अगर कभी फट जाता था तो पेमद लगा करके पहन लिया करती थी, तुमने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। अल्लाहु अकबर। फातिमा
वो भी मेरे नबी से। अली रोने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहने लगे फातिमा जाते जाते इतना और कर देना, नबी की बारगाह में पहुंचने से पहले पहले जब यहां से तुम जाओ तो मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। नबी के पास अली की शिकायत पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। सैयदा फातिमा बैठ गई। अब फातिमा रोने लगी। फातिमा ने मुंह पे हाथ अली के रखा, कहा नहीं मेरे सरताज, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है मैं एक दो बातों की मजाक कर लूं? क्या मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूं? कहा अली अब ये जुमला मत बोलना। हजरत फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा। अली जब खामोश हुए, फातिमा ने अपना आंचल उठाया और रोते हुए दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हैं ऐसी बीबियां, आज हैं ऐसी मेरी बहनें अपने शौहर को इतना रुला रही। बाज बाज तो सही बता रहा हूं मैं, क्या बताऊं यार। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई कई बच्चों की मां, मगर मोबाइल पे एसएमएस अब भी गलत पकड़े जा रहे हैं। मोबाइलों पे कॉलों पे मतलब बातें अभी भी उल्टी सीधी चल रही। ऐसे ही बाज बाज आदमी भी है। कई कई बच्चों का बाप हो गया, घर में बेचारी इंतजार कर रही और दूसरों को मोटरसाइकिल पे टांगे फिर रहा, दूसरी औरतों के चूल्हों पे जाके बैठ रहा। मुबारकबाद दो इन कमेटी वाले, इन उलमा को जो ये जलसा के तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपने बाप को। तुम्हारी बीवी जो आई है ना तुम्हारे घर में, अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़, बहन को छोड़ के आई है। तुम 18 साल 20 साल 22 साल अगर किसी के घर, तुम अपने घर में रहो, फिर तुम्हारा घर छोड़ा दिया जाए ना, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा, पीना अच्छा नहीं लगेगा। मगर इसको तो देखो बेचारी को, 8 दिन में मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। तुम्हें मालूम है स्कूल में 8 दिन में इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में 1 मरतबा छुट्टी होती है, हर जगह कोई ना कोई छुट्टी होती है। मगर चूल्हे की 1 दिन भी छुट्टी नहीं होती है, चूल्हे की छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, ये तुम्हें पका के खिलाएगी, तुम्हें बना के खिलाएगी। तुम्हारे मेहमान आ जाए, तुम्हारा कोई भी आ जाए, चाहे ये सोती हो तुम उठा दोगे, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, अंडे, सारी चीजें, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तुम्हारे घर में झाड़ू मारे, सारी इसने जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। मगर बाज बाज इतना बदतमीज इंसान है, फिर भी खड़े होकर के आंगन में उसकी माँ और बहन की गालियां बका करता है। इसलिए मैंने वो बिच्छू वाली और बुजुर्ग वाली सुनाई। इतना बदतमीज है बाज बाज इंसान। अब जरा सोचो। और हजरत हद तो ये है शायर साहब, इनके भाई को, इनके माँ को, बाप को, सबको अंडे भी दे रही है, चाय भी, सारी चीजें खिला रही है, पिला रही है। और अगर उसका भाई आ जाता ना, अब ये कह रही है कि मैं चाय बना रही हूं, तुम जरा नमकीन बिस्किट लिया, तो गर्दन टेढ़ी करके बुतर बुतर गालियां बकता। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए मोहताज। मुझे इतनी गालियां याद है, आगे याद ही नहीं। तुम तो और बगैर कपड़ों वाली नंगी गालियां देते हो। तुम्हारे उसके ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है क्या? नौकरानी या बांदी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के अल्लाह अल्लाह। जरा मेरे नबी की जिंदगी देखो, अगर इजाजत हो तो नबी की एक बात याद आ गई। मेरे नबी सुबह सुबह अपनी बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने सलाम किया और पहुंच गए। हजरत हफ्सा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, इस्तकबाल में खड़ी हो गई। आका बैठे, पानी पेश कर दिया और अर्ज करने लगी, आका आज मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का खाना बना हुआ खा ले।
بے شک سبحان اللہ. نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی؟ وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں بالکل ایک دم ریئل سیرت. میرے نبی کی بی بی بولی آقا، اور بی بی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ. اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ. اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ایسے نام. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا تناول فرما لینا. میرے نبی بولے ٹھیک ہے حفصہ. نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی. مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی. ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو؟ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اب حفصہ کو پتہ نہیں. کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا. آقا آپ بیٹھے. زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو. آقا تشریف رکھے. میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا. آقا تناول فرمائے. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی. کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں. نبی نے فرمایا نہیں حفصہ روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا. اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں. میرے نبی کی بی بی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیش کرا میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں. نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا، اتنا کڑوا. اب تو حالت خراب. آقا کی حالت خراب. معذاللہ توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے. اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی. یا اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی. حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی. حضرت حفصہ کپانے لگی. اللہ جانے کیا ہوا، میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا، آنچل لیا، جو چادر تھی وہ لی، نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی، کانپ گئی، مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے، چپل نہیں مارتے، گالیاں نہیں بکتے. حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے، ڈلیا نہیں پھینکتے، کھانا نہیں پھینکتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کھائے وہ لقمہ کھائے. حضرت حفصہ بولی ٹھنڈی سانس لے کے بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا. اور کیا پتہ تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا. حضرت حفصہ بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا. سمجھے؟ اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا. نبی نے وہ بھی کھا لیا. اے ماشاءاللہ رکھ دو بیٹا. دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی. بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے. سمجھے؟ ہاں حضرت،
کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گے، کبھی بال نہیں دکھائیں گے۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں، اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو، اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں، وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں۔ چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو، اور جو اپنی بچیوں کو سنوارتی وہ میری بہنیں، اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے۔ اب سنو میری طرف توجہ رکھو نا، میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا، اب پیالی پوری ختم سبزی کی۔ اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کجی آقا، کہا اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ اب کیا پتا تھا نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے نمک کا کھلا دیا۔ حضرت حفصہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی، سب پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا، کہا آقا لیجئے۔ اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، آقا آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ آہا سبحان اللہ، بہت خوب، اب بے شک بے شک۔ تھوڑی دیر یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو، ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان پہ ہوتا، ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی، اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا، بعض بہت بدتمیز حضرت، اتنی گالی بکتا، اتنی گالی تم مارتا کہ مت پوچھو، ٹھکانے نہیں چھوڑتا، اور پھر جلسے میں آ کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، تو نے پکڑا کہاں رہی ہے، تو دیکھ ابھی گالی دے کے آ رہے ہیں، ابھی گالی۔ مبارکباد کے لائق میں کمیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبید، قاری عبید صاحب، بڑی محبت، یہ قاری محمد ارمان صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی، اللہ سلامت رکھے۔ اور شاعر صاحب اپنے علاقے کے بیٹھے، ورنہ باہر نا 50 کلو، میں مدے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے۔ تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے، ورنہ ان کو بھی 10 20 لوگ لے کے آتے، مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے۔ کیا ہے یہ آج؟ میزبان ہے۔ اب میری طرف توجہ رکھنا، تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے، اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لو، ابھی مانگیے تو دیکھ۔ اس لیے سنا رہا ہوں، بچھو والی سے شروع کراؤں میں، اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں بھی یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ۔ اللہ سب کے بچوں کو، بیٹیاں ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے۔ سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو، میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو۔ ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے، اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ۔ اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا۔ مولانا عبدالقادر صاحب مصباحی صاحب ابھی یہ حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں۔ اب سنو توجہ، تمہارے ہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں،
اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور تھوڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں یہ سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا. کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی. توجہ رکھنا ذرا سننا. اس بات سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو 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 تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتار رہا تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین. اچھا توجہ. دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو. میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سول کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے.
बड़ी खुश, दिन भर अरे नबी का ही जिक्र है, नबी का ही चर्चा। आज तो आका ने मेरे लिए ये छोड़ दिया, तबर्रुक छोड़ दिया, यूं और तू तमाम बात। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, अल्लाह बरकतें फरमाए, जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया और वुजू बना करके अब वही सब्जी निकाल के लाई। मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, वही सब्जी निकाल के लाई और जैसे ही सब्जी निकाल के लाई और बस इफ्तार का टाइम हुआ, पहले खजूर पानी से इफ्तार हो गई और वो लाई और लुकमा लगाया और बड़े शौक से जैसे ही खाया तो इतना कड़वा, इतना कड़वा, 1 मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया, एकदम थूक दिया। और जैसे ही उगला, अल्लाह, अब तो इनकी हिचकियां बंद गई, रोने लगी। या अल्लाह, इन्हें याद आ गया कि नबी के चेहरे पे जो पहले लुकमे पे असरात थे वो इसी कड़वाहट के थे। मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया और नबी ने एक प्याली सालन खा लिया। नबी को मुझे मारना, नबी जो थे मुझे मारते, डांटते, मुझे नसीहत करते, मगर नबी ने मेरी खुशी की खातिर मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा मुस्कुरा करके खा गए। लोगों जरा नबी की जिंदगी देखो। हजरत हफ्सा रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी मुझे मेरे आका को बुला दो, सोने आका को बुला दो, प्यारे आका को बुला दो। जैसे ही नबी को बुलाया गया और बीबियां कहने लगी हफ्सा बताओ, अगर कहीं पेट में दर्द हो तो बताओ, सर में दर्द हो तो बताओ, हाथ पांवों में दर्द हो तो बताओ। हफ्सा कहने लगी नहीं नहीं, मुझे तो आका को बुला दो, मेरे आका को मेरे पास में ले आओ। अल्लाह अल्लाह, जब आका आ जाते हजरत हफ्सा मेरे नबी के कदम पकड़ के रोने लगती है, कहती है आका मुझसे गलती हो गई थी आका, मैंने सब्जी में नमक खुशी में 2 मरतबा डाल दिया होगा, आका आप इतना कड़वा खा गए, मुझसे तो एक लुकमा भी नहीं खाया गया, आका आपने इतना कड़वा खा लिया, मुझे डांटते, वहीं पे डांटे, मैं दोबारा सब्जी बना देती। अल्लाह अल्लाह, आपने कैसे खा लिया आका, मुझे माफ कर दो, सोने आका, प्यारे आका, मुझे माफ कर दो। मेरे नबी के कदमों में बीबी है। ओ लोगों सुनो, अब नबी की जरा अदा देखो। मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के मोढ़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा लिया और उठा करके सीने से लगा लिया और लगा करके कहा हफ्सा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम ये है। ए हफ्सा जरा सोचो, तुमने अपनी माँ को छोड़ा मेरी खातिर, अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, अपने भाई को छोड़ा मेरी खातिर, घर बार को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी मुझे नमक का खिलाती रहोगी तो मैं मोहम्मद तब 20 बिना बार अपनी बीबी से नाराज नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बातें समझ में आ रही हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? अब सुनो, तो अपने घरों की जिंदगी संभालोगे, मर्द भी और औरतें भी, अब से जिंदगी संवारोगे? बोलो। अब वहीं पे पहुंचो, हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा अपना आंचल उठा करके दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। वहीं पहुंच गए जहां से मैं कटा था, पहुंच गए आप लोग वहीं पे। सबक याद है आपको? अली बोले फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा ने दुआ की तो क्या की? अब फातिमा बोली अली मुझे माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, मैंने ये कहा था मेरी फातिमा मुझसे कभी तो कुछ मांगेंगी, आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, इजाजत है, जाओ फातिमा जाओ, इजाजत है। फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा, मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा।
सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो का नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया, कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा चांद, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे। कहा अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूं, नूरे नजर फातिमा हूं, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूं। नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं। और रो रहे हैं नबी अंदर, जान रहे थे अगर फिर भी कह रहे कौन फातिमा। जब इतना कहा अब तो फातिमा की भी हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही है और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? अल्लाह। अब फातिमा बोली अब्बा जान मैं नबी फातिमा।
اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی. پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے. نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا. اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا. اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں. اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا. مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا. جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ. سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حور میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے. اور آج مجھے نہیں پہچانا اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے. جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی. حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے. اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں. حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد
रसूलुल्लाह फातिमा के दरवाजे पे खड़े आए। जब देखा फातिमा रोने लगी, इधर मेरे नबी भी रो रहे हैं। नबी आगे बढ़े, फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा जा करके अपने बाबा की गर्दन पे हाथ डाल के चिपट गई और रोने लगी और कहने लगी, बाबा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? फातिमा रो मत, मेरी लख्ते जिगर मत रो, मेरे दिल के टुकड़े मत रो, कहीं तुम्हारे बाबा का दिल न फट जाए। हजरत अली कहते हैं मैं देख रहा था दोनों को, फातिमा भी हिचकियां ले रही है क्योंकि माँ का तो इंतकाल हो चुका था। अब नबी के लिए फातिमा भी रो रही है और गर्दन में हाथ डाल के कह रही है, बाबा आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? आप मेरे हसन को नहीं जानते, मेरे हुसैन को नहीं जानते, मेरी माँ मेरी माँ खदीजतुल कुबरा को नहीं जानते। अल्लाह, दोनों बाप बेटी इतना रोए और रो करके मेरे नबी ने कहा, बेटी तुम मेरे दरवाजे पे खड़ी थी मगर मैं उस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे खड़ा हुआ देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के लिए दामाद की शिकायत सुनने के लिए अगर बाप दरवाजा खोल देता तो कयामत तक मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों की खातिर बाप का दरवाजा शिकायत के लिए खुल जाता, मगर मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए सुनो, बीबियों पर बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटी औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुक़व्वर रहमान शाही क़िबला, नारे हैदरी। तुमने इतना सुन लिया प्यारो, ये मेरे दिल का दर्द था जो मैंने कह दिया। समझ रहे आप? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अपने घरों को जन्नती माहौल बना लो। मेरी बहनों, अपने शौहरों को मत सताना, अल्लाह बरकतें फरमाए। लड़ाई झगड़े सारी चीजें खत्म कर डालो, इतनी प्यारी हो जाओ, तुम भी इतने प्यारे हो जाओ, एक दूसरे से सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे घर में बहारें आ जाएंगे। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे जब खेलेंगे ना तो इन्हें हसन और हुसैन का सदका मिलेगा। बोलो करोगे ना ऐसे? बोलो रहोगे ना ऐसे? टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, माफ करना, टाइम ज्यादा हो गया। बच्चों की दस्तार, अल्लाह ये बच्चे जो मदरसे से फारिग हुए, मदरसे का ख्याल रखोगे ना? बोलो रखोगे? बोलो रखोगे? जैसे ये फारिग हुए हैं, आज इनका नाम है, और भी उलमा जो यहाँ से फारिग हुए तुम्हारे गांव के, ऐसे ही ये बच्चे फारिग होंगे तो इनका भी नाम होगा। कमेटी वालों ने ये जलसा किया, अच्छा किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। और इन्होंने अपने घर से थोड़ी किया, गांव के बच्चे ने साथ दिया, सारे लोग मिलजुल करके रहे हैं। समझ में आ रही है? मेरी बहनों, मैं तुमसे भी कह के जाऊंगा, तुम कभी ऐसा लिबास मत पहनना जिससे तुम्हारे माँ बाप की गर्दन झुक जाए, तुम्हारे शौहर की नजरें झुक जाए, कभी ऐसा मत पहनना। तुम भी अपने घर में गालियां मत बकना। देखो गलती थोड़ी मोड़ी यार सबसे हो जाती है, तुम्हारी बेटी से भी गलती हो सकती है, तुम्हारी माँ से भी गलती, बहन से भी गलती हो सकती है, ऐसे अगर बीबी से भी। प्यार तो वही होता है ना जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके छोटी मोटी गलती एक दूसरे से माफी तलाफी करके चलते चलो। यार इतनी अच्छी जिंदगी गुजारो, सही बता रहा हूँ, शादी के बाद की अगर तुम्हारी मोहब्बत बढ़ गई ना, जिंदगी इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी होती। बाज बुजुर्गों ने तो ससुराल को दरे बहिश्त कह दिया, समझे? इसीलिए कहा। तो मैं तुमसे बस इतना ही कह के जाऊंगा, अगर मैं किसी भाई को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाकी आगे अगर हजरत की नात शरीफ या जो भी आप सुनना चाहेंगे, हाँ एक तो जरूर तैबा वाली तो मैं सुनता ही हूँ, वो तो पढ़ोगे। उसके बाद चाहे
जैसे प्रोग्राम हजरत लोग चलाएंगे वैसे होगा, ठीक है? बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे और आपस में मेल मोहब्बत मुबदल, लड़ाई झगड़े खत्म कर दो यार। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपने ही बिगाड़ लेता। सारी चीजें यहाँ से खत्म करो, मतलब लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म करना। बोलो इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ में फिर तौबा करोगे, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु